چغتائی لیب پہ ہم ساری ٹیم جو کام کرتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنوینئنس اور ایز بھی پہنچائی جا سکے اپنے پیشنٹس کو، کہ پاکستانی عوام میں 70% لوگوں کو کنسلٹنٹ فیسلٹی ایکسیسیبل نہیں ہے۔ جو پیسنجرز ان کے پاکستان سے باہر جانے ہیں، ان کی کووڈ PCR ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہماری لیب پہ کی جائے گی۔ FDA اپرووڈ مشینری اینڈ اکوپمنٹ لگایا گیا ہے اور انہی کٹس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے بیرون ملک پروازوں پر پاکستان جانے اور آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ 29 کے قریب لوگ ہانگ کانگ بھیجے گئے جو کہ پازیٹیو تھے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے بھی اپنی پاکستان کے لیے آنے اور جانے کی پروازوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب یہ پابندی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور اس وقت آنے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کچھ SOPs رکھے ہیں کہ کوئی ایک ایسی نجی لیبارٹری اس کو چوز کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اتھینٹک ہوں گے اور مخصوص گھنٹوں کے اندر جو ہے اگر یہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے تو ان کو مانا جائے گا۔ اس کے لیے ایک نجی لیبارٹری چغتائی لیب کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہیڈ اینڈ سیلز مارکیٹنگ جویریہ خان۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا SOPs جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں جویریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ آپ؟ اچھا جی، الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایمریٹس نے اب اس وقت جو ہے وہ فلائٹ آپریشن پاکستان کے لیے سٹارٹ کر دی ہے جی، تو چغتائی لیب اس کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کر رہی ہے کرونا کے، جی۔ تو کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جو ایک عام بندہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے جو کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں، ایمریٹس کے لیے بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اسی کاؤنٹر سے کروا رہے ہیں یا ان کے لیے کوئی الگ سے آپ نے کاؤنٹر لگایا ہوا ہے؟ میرا نام جویریہ خان ہے اور میں چغتائی لیب میں سیلز و مارکیٹنگ کو ہیڈ کر رہی ہوں، اور ہماری کولیبوریشن جو ہے پورے کنٹری میں مختلف گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، پرائیویٹ آرگنائزیشنز، ملٹی نیشنل بینکس کے ساتھ ہے۔ ریسنٹلی ہم نے ایمریٹس ایئر لائن کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہے۔ جو پیسنجرز ان کے پاکستان سے باہر جانے ہیں ان کی کووڈ PCR ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہماری لیب پہ کی جائے گی۔ یہ پروسیس اس طرح سے ہوگا کہ وہ پیسنجرز ہمارے پاس آئیں گے اپنا بکنگ ریفرنس نمبر لے کے، پاسپورٹ نمبر لے کے اور CNIC کی کاپی لے کے، اور ہم ان کو اپنی ڈیزگنیٹڈ سینٹرز کے اوپر ٹیسٹ کریں گے۔ باقی رہا آپ کا سوال کہ کیا ان کے لیے سپریٹ کاؤنٹرز ہیں، جی ان کی پراپر ڈیزگنیٹڈ ٹیمز ہیں۔ ایک تو ہم نے ویسے ہی جب یہ کووڈ سٹارٹ ہوا تھا ہمارے ملک میں تو ہم نے کووڈ سینٹر سپریٹ کر دیے تھے ریگولر سینٹر سے، کیونکہ کووڈ سیمپلنگ کافی ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ کام ہے اور اس میں بہت زیادہ پریکاشن انوالوڈ ہے۔ جو بندہ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کو بھی بہت پراپرلی PPE اور گیئر میں ہونا چاہیے، اور جہاں پہ وہ لوگ آ رہے ہیں وہ روٹین پیشنٹ سے علیحدہ بٹھائے جائیں، تاکہ جو ہمارا ریگولر ٹیسٹنگ کے بیمار لوگ آتے ہیں جو ڈائبٹیز، ہیپیٹائٹس یا ریگولر ٹیسٹنگ کروانا چاہتے ہیں ان کو اور سسپیکٹڈ کووڈ پیشنٹس کو ہم علیحدہ بوتھس پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ڈرائیو تھروز بھی بنائے ہیں پورے ملک میں، فیصل آباد، ملتان، لاہور میں ہمارے 2 ڈرائیو تھروز ہیں، کراچی، اس طرح مختلف شہروں میں ہم نے ڈیزگنیٹڈ ڈرائیو تھرو سینٹرز، ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہیں جہاں یہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ ایمریٹس کے پیسنجرز جب بھی آئیں گے ہم ان کو اسپیسیفکلی ڈفرینٹ کاؤنٹر پہ ٹریٹ کریں گے، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کو لے کر آنی ہے، اور اس طرح سے ہم ان کا ٹیسٹ کر کے ایئر لائن کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور پیسنجر کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ ڈرائیو تھرو پہ بھی آپ لوگوں نے کچھ جگہ پہ ٹیسٹ کی سہولت لاہور میں رکھی ہوئی ہے۔ لاہور میں کہاں پہ آپ لوگ ڈرائیو تھرو کی سہولت دے رہے ہیں؟ ڈرائیو تھرو کی سہولت صرف لاہور میں نہیں ہے، اس تک آل میجر سٹیز میں ہے۔ فیصل آباد میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، گجرانوالہ میں بھی ہے، لاہور میں اس وقت ہمارے پاس اویسیہ میں ہے، ہمارے پاس لالک چوک لاہور DHA میں ہے، اور ایک ہم جیل روڈ پہ مین جو ہمارا ہب ہے جہاں پہ ہماری سینٹرل لیب ہے، یہاں پہ ہم نے کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے انہوں نے اور پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے اس وقت ٹیسٹ کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 6500 کے قریب رکھ دی گئی ہے یا تھوڑی کم کی گئی ہے، تو ابھی آپ کی جو لیبارٹری ہے وہ اس وقت کروا رہی ہے 7900 روپے کا، اور ایک اور بھی خان بھی آئی تھنک اتنے کا ہی کروا رہی ہے۔ تو جب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور آئی تھنک 5 دن کے اندر وہ رپورٹ پیش کرے گی، اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا اور سٹل آپ لوگ جو ہیں وہ 7900 میں ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں۔
جی ہمارے پاس اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ کل ریسیو ہوا ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے کہ ساری لیبارٹریز کو اس سرٹن پرائس پوائنٹ کے اوپر آفر کرنا ہے یہ ٹیسٹ. سو ویری سون وی ول آلسو اسٹارٹ آفرنگ ٹیسٹ آن دا سیم پرائس. ہم اس پرائس پہ شروع کر دیں گے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے ریکمینڈ کی ہے پرائسز. سیرولوجیکل ٹیسٹ ہے جس کے اندر ایک اسکریننگ ٹیسٹ بھی شامل ہے. یہ دونوں ٹیسٹ جو ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے ابھی منع کیے گئے ہیں کہ ابھی کسی مریض نے جب تک ڈاکٹر کا پرسکرائبڈ کوئی بھی نسخہ نہ ہو اس کو نہیں ابھی کیا جائے گا. لیکن اسٹل آپ کی جو ہے لیبارٹری کر رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سو بیسکلی سیرولوجیکل ٹیسٹنگ میں ایک ہی ٹیسٹ ہے, اس کو اینٹی باڈی ٹیسٹ کہتے ہیں. جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ PCR کووڈ PCR ہے, وہ ڈائگنوسس کے لیے کیا جاتا ہے. آپ سیرولوجیکل ٹیسٹنگ کی بات کریں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے یہ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ اس کو نہ کیا جائے. بیسکلی ریکمنڈیشنز یہ تھیں کہ یہ ٹیسٹ صرف کنسلٹنٹ کے پرسکرپشن پہ کیا جائے گا, کہ اگر کوئی پیشنٹ ایک کنسلٹنٹ اس کو لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے کی نیڈ ہے تو صرف تبھی اس ٹیسٹ کو کانڈکٹ کیا جائے, اس ٹیسٹ کو ویسے کانڈکٹ نہ کیا جائے. سو چغتائی لیب نے یہ اس کے جواب میں اپنی ریکویسٹ فارورڈ کی اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گئی کہ پاکستانی عوام میں 70% لوگوں کو کنسلٹنٹ فیسلٹی ایکسیسیبل نہیں ہے. ایون جو لوگ ہسپتالوں میں ایڈمٹ بھی ہوتے ہیں ان کا بھی جو پرسکرپشن یا نسخہ ہے وہ جنرل فزیشین لکھتا ہے یا میڈیکل آفیسر ہوتا ہے جو آن ڈیوٹی ہوتا ہے وہ لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. سو 70% کے قریب عوام جو ہے وہ کنسلٹنٹ کو ریچ نہیں کر سکتی. سو ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں اور یہ ٹیسٹنگ جنرل فزیشین کی ریکمنڈیشن پہ ہو سکے, اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. سو اب کسی بھی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکے گا دوبارہ سے. کمیٹی نے آپ کے اوپر کارروائی کا فیصلہ کیا تھا, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کل ہی ایک نوٹس آیا تھا کہ کارروائی یہ تھی کہ جی کنسلٹنٹ کی ریکمنڈیشن کے اوپر ٹیسٹ ہوگا. آج اس کو ریوائز کر دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ کیا جا سکتا ہے. جنرل کوئی بھی کروا سکتا ہے. جی ڈاکٹر جیسے کسی جنرل فزیشین, میڈیکل آفیسر یا کوئی ڈاکٹر کا نسخہ جب آپ لے کے آئیں گے تو یہ ٹیسٹ بالکل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ویسے تو مطلب چغتائی لیب کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اس وقت ریکمینڈ کیے گئے ہیں کہ ایمریٹس کے لیے بھی, اور آپ بیرون ملک کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو واحد یہ ایک ایسی لیبارٹری ہے جس کے ٹیسٹ جو ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ مانا جا رہا ہے. کیا کہتی ہیں آپ کی کتنی ایکوریسی ہوتی ہے آپ کے ٹیسٹ کی؟ سو بیسکلی انٹرنیشنل ایئر لائنس کے لیے اور باہر کے ممالک کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ یہ کووڈ یہاں ہائی انٹینسٹی ریجن سے اسپریڈ کر کے باہر کے ملکوں میں نہ جائے. سو انہوں نے ایئر لائنس کو آپریشنز ریزیوم کرنے کی کنڈیشن دی دیٹ برنگ اے ویری ٹرسٹڈ ڈائگنوسٹک پارٹنر, کوئی بہت اچھا ادارہ جس کے ٹرسٹڈ ٹیسٹس ہوں اس کو آن بورڈ لے کے آئیں. سو ایمریٹس اور باقی ایئر لائنس نے اپنی سرچ کی ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر. سو اس میں ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں چوز کیا کہ ہماری لیبارٹری سلیکٹ ہوئی ہے. ہمارے ٹیسٹ اس وقت ایمریٹس ایئر لائن اور کچھ اور ایئر لائنس کے میں بھی ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں, اور ہماری رپورٹ کی لے کے جو نیگیٹو ہوتے ہیں وہ پیسنجرز بورڈ کرتے ہیں پلین کو اور جاتے ہیں. کتنی دیر پہلے آپ اپنے جو پیسنجر ہیں جو ایمریٹس کے ہیں یا جس کے بھی ہیں بیرون ملک جتنی بھی پروازیں جا رہی ہیں اس پیسنجر کو کتنی دیر پہلے آپ کے پاس آنا پڑتا ہے؟ ایمریٹس کی جانب سے بھی کیا ریکمنڈیشن دی گئی اور آپ کی جانب سے بھی کہ کتنے گھنٹے پہلے یا کتنے دن پہلے انہیں آنا چاہیے؟ سو بیسکلی ایمریٹس ایئر لائن کی طرف سے 96 آورس کا ونڈو دیا گیا ہے جو 4 دن بنتا ہے, اور 4 دن کی ونڈو کے اندر اس پیسنجر کو اپنا ٹیسٹ کروانا ہے. سو ہمارا ٹیسٹنگ ٹائم 48 آورس ہے. اس 4 ڈیز کے اندر 48 آورس ہم لیتے ہیں. اس ونڈو کے اندر وہ ٹیسٹ ویلڈ ہے, کیونکہ PCR اس سے زیادہ پرانا اگر ہوگا تو ایئر لائن ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اگر آپ اپنی فلائٹ سے 5 دن 6 دن پہلے یہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا. آپ کو 4 دن کی 96 آورس کی ونڈو کے اندر ہی ٹیسٹ کروانا ہے, اور اپنا CNIC نمبر, پاسپورٹ کی ایک کاپی اور اپنا بکنگ ریفرنس نمبر جمع کروانا ہے. اچھا اگر فرض کریں کہ ایک آپ کو پیسنجر کہتا ہے کہ مجھے 9 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جانا ہے, لیکن مجھے مطلب بڑی ایمرجنسی ہے کیونکہ میری فلائٹ یہی ہے انہی دنوں کے اندر, جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ 1 سے لے کے 5 جولائی تک ایمریٹس کی صرف فلائٹس 5 سے 6 پروازیں جو ہیں وہ چلائی جائیں گی پشاور, کراچی اور اسلام آباد سے. تو ان کے جو پیسنجرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو یہی ٹائم ہے, مجھے اسی میں جانا ہے, تو کیا آپ ان کے لیے ارجنٹ بیسس پہ کوئی ٹیسٹ کروائیں گے ایکسٹرا چارجز دے کے؟ نہیں, ہم ایسے ایکسٹرا چارجز نہیں لیتے, اور تھوڑا سا پروسیس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. دیکھیں ہماری لیب کا پاکستان میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے, ہم بہت فار فلنگ ایریاز میں بھی ہیں. سو سیمپل
का जब टेस्ट किया जाता है उससे पहले भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं. वो सैंपल कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने के बाद वो उस एरिया से सेंट्रल लैब पहुंचाया जाता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है. अगर कोई पेशावर में टेस्ट हुआ है या कोई इस्लामाबाद में टेस्ट हुआ है या इस्लामाबाद से आगे किसी मुल्का इलाके में टेस्ट हुआ है, कसूर में हुआ है, सखर में हुआ है, सो उस टेस्ट को ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से लैब में करवाना ज़रूरी है. सो इस तरह से नहीं होता कि आपने सैंपल दिया और हमने किसी मशीन में लगा देना है, उसको सेंट्रल लैब लाया जाता है, वहाँ पे वो बैच लगाया जाता है. तो हम एक्स्ट्रा पैसे लेके इस तरह अर्जेंट टेस्टिंग नहीं करते. लेकिन अगर जैसे मैं बात कर रही हूँ कि कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की, ये बड़े शहर हैं, यहाँ से नॉर्मली फ़्लाइट्स जो हैं वो बाहर के लिए जाती हैं, तो अगर इनके किसी भी पैसेंजर को करवाना हो तो उसको तो इतना टाइम नहीं लगता कि बहुत दूर दूर उनके सैंपल्स जो हैं वो भिजवाए जाएँ. देखिए, सैम्पलिंग जहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं वो एक अलहदा लोकेशन होती है और जहाँ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो एक अलहदा लोकेशन होती है. हर सैंपल कलेक्शन पॉइंट जो है वहाँ पे टेस्ट नहीं किया जा सकता. ये एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है. अगर मैं कहूँ कि हमारे 250-300 सेंटर्स हैं, तो 300 सेंटर्स पे ये सैंपल, 300 सेंटर्स में कोविड का सैंपल तो नहीं होता. कोविड का सैंपल तो डेजिग्नेटेड में होता है. मैंने इनिशियली भी बताया कि इसकी सेंसिटिविटी और इसके प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे किया जाता है. लेकिन अगर मैं कहूँ 25-30 जगहों पर भी किया जा रहा है तो उधर टेस्टिंग नहीं हो रही, यानी सैंपल का रिज़ल्ट उधर नहीं आता. वहाँ से वो कलेक्ट होता है ऑल ओवर पाकिस्तान, एक लोकेशन पे लाया जाता है, फिर वहाँ पे टेस्ट किया जाता है. एक पेशेंट आपके पास आया है और उस पेशेंट का पॉजिटिव आ गया है, सिम्टम्स कोई नहीं है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? उसको जाने देंगे? एमिरेट्स वाले उसको जो है इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? देखिए, कोविड-19 एक ऐसी वायरस है जिसमें मोस्टली लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिसमें मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सिम्टम्स इतने माइल्ड हैं कि वो विजिबल बॉडी पे ना नज़र आ रहे हैं ना बंदे को फील हो रहा है, लेकिन वो बंदा इजीली स्प्रेड कर सकता है, तो वो कैरियर है. क्योंकि वो मतलब अपने लिए उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन शायद वो किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मुहलिक साबित हो सकते हैं. सो इस हवाले से जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव होगी वो ट्रैवल नहीं कर सकते. अच्छा ज़वेरिया, मुझे ये बताएं कि आप लोग घर के अंदर भी लोगों को सहूलत दे रहे हैं कि घर में भी उनको आके जो है वो चेकअप वगैरह कर लिया जाए? सो बेसिकली चुगताई लैब पे हम सारी टीम जो काम करती है, हमारी कोशिश ये होती है कि कन्वीनियंस और ईज़ भी पहुंचाई जा सके अपने पेशेंट्स को. और ये एक मुश्किल वक्त है हमारे मुल्क के लिए, और इसमें हमने ये फ़ैसला किया कि जितना बाहर लोग निकलेंगे उतना ही इस बीमारी को फैलाने का सबब बन सकते हैं. सो हमने कोरोना टेस्टिंग, हम रेगुलर टेस्टिंग तो घरों पे करते थे होम सैम्पलिंग के थ्रू, हमने कोरोना टेस्टिंग भी घरों पे स्टार्ट कर दी. सो हमारी प्रॉपर टीम है डेजिग्नेटेड जो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जाती है और घर से जाके सैंपल लेके आती है. क्या आप उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं? नहीं जी, हम उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे. हम ये इनकरेज करें कि आप घर पे रहें, महफूज रहें और इस बीमारी के स्प्रेड का हिस्सा ना बने, बल्कि इस सोल्यूशन का हिस्सा बने. और हम आपका टेस्ट करेंगे, आपको आपके फ़ोन पे ऑनलाइन रिपोर्ट भेज दी जाएगी ताकि इस प्रॉब्लम में फर्दर एडिशन ना हो. 12 साल के बच्चे जो हैं, 12 साल के बच्चे और 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं कि उनका आप टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, पैसेंजर्स के लिए ये क्लॉज है कि 12 साल से कम उम्र या नौज़ायदा बच्चे जैसे होते हैं उनको टेस्ट की नीड नहीं है. अगर उनके पेरेंट्स का टेस्ट हो गया है, वो नेगेटिव है, तो उनके बच्चे उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि एक्यूरेसी आप लोगों की बड़ी है कि माशाल्लाह से आप लोगों की ही लैब को जो है वो चूज़ किया गया. क्या वजह है इसकी कि क्या आपकी मशीनरी बहुत एडवांस है या आपका जो बहुत ऑथेंटिक है चीज़ें, उनके बारे में आप हमें कुछ बताएंगी? देखिए, यहाँ पे हम जो काम भी कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी, अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं. बेस्ट मशीन्स लगाई गई हैं ताकि लोगों को सही रिज़ल्ट, टाइमली रिज़ल्ट मिल सके. सो जो प्रोटोकॉल्स WHO ने रेकमेंड किए हैं, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए FDA अप्रूव्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट लगाया गया है और उन्हीं किट्स पर हम काम कर रहे हैं. और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. अच्छा, दरमियान में ये हुआ था कि आप लोगों की किट्स की शॉर्टेज हो गई थी. अभी भी मैंने सुना कि कई बार रिजल्ट्स लेट हुए क्योंकि किट्स की शॉर्टेज होगी. उसमें क्या आप लोगों ने किया? देखें, ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है कोरोना. सो इनिशियली जब आया था तो पूरी ग्लोबली सप्लाई चेन अपसेट डाउन हो गई थी. आप देखें, मास्क शॉर्ट हुए, सैनिटाइजर्स शॉर्ट हुए. सो पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम एक ही टाइम पर आ गया. या तो ऐसे होता है ना कि एक बीमारी एक मुल्क को आई है तो बाकी मुल्क उसको सपोर्ट कर देते हैं. कहीं फ्लड आया है, बाकी मुल्क मिलके उसको रेस्क्यू कर लेते हैं. इस वक्त तो हर मुल्क इस चैलेंज में है.
सो किट्स का शॉर्ट हो जाना या मास्क या सैनिटाइजर्स का शॉर्ट हो जाना बड़ा कॉमन सी बात थी, बट हमने काफ़ी की सप्लाई चेन पे मेहनत की है एंड इंशाल्लाह अब इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, किट्स जो हैं वो कहाँ से आप लोग जो हैं वो हासिल कर रहे हैं? क्या चाइना से या ये आप लोगों की कहीं और से आती हैं? जी, यूके से भी हैं, यूएस से भी हैं, मुख्तलिफ जगहों से उनकी kits हैं। एक्यूरेसी वगैरह जी, ज़्यादा जी, बेहतर है? डेफिनेटली जो रेकमेंडेड किट्स हैं वही यूज़ की जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आप जो चुगताई लैब्स हैं, इसके अलावा आप लोगों के कोई और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिन पे आप लोग काम कर रहे हैं? चुगताई लैब इस वक्त अब एक कंप्लीट हेल्थ के वर्टिकल है। इसमें सिर्फ हम लैब टेस्ट नहीं करते, हमारा पूरा रेडियोलॉजी का वर्टिकल है जिसमें सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स भी किए जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन की जाती है। बल्कि इस पेंडेमिक में तो हमने टेली कंसल्टेशन लॉन्च कर दी और बहुत अरसे तक वो फ्री रही है, जहाँ पे लोग कॉल करते थे और किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते थे और अपना मसला, मेडिसिन और सपोर्ट ले सकते थे। हमारी नॉन इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है, हमारी एक बहुत अच्छी सर्विस है होम केयर के नाम से। आपका कोई पेशेंट जो ज़्यादा बीमार है, एल्डरली केयर की नीड है, उसको पिलिएटिव केयर की नीड है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की नीड है, आईसीयू लेवल तक की केयर की नीड है, तो हम वो पूरा सिस्टम घर पे बना देते हैं जाके, ताकि उस पेशेंट को वहाँ पे ट्रीट क्या चार्ज कर रहे हैं आप उसके लिए? देखिए उसमें डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कई पेशेंट्स को आईसीयू लेवल केयर की नीड है, कईयों को बहुत बेसिक वुंड क्लीनिंग या इंजेक्शन इन्फ्यूजन्स की नीड है। सो डिपेंड करता है, बहुत वेरी करते हैं रेट। इसमें वेंटिलेटर की सर्विस भी है आपके पास? देखिए जो आईसीयू लेवल केयर है उसमें डेफिनेटली वेंटिलेटर तक जाता है। लेवल ऑफ केयर्स हैं कि कितना पेशेंट बीमार है, मतलब ये आपके पास अवेलेबिलिटी है? अगर जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमें वेंटिलेटर मैसर नहीं आते हैं, तो वो आपके पास मिल जाएगी? देखिए बहुत लिमिटेड नंबर है, डेफिनेटली पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, बट जितना हम कर पा रहे हैं अपनी कैपेसिटी में हम कर रहे हैं। अच्छा, कॉल सर्विस का भी आपने बताया, अभी भी ये चल रही है? जो टेली कंसल्टेशन है? जी बिल्कुल जी, टेली कंसल्टेशन अभी भी चल रही है। अभी रिसेंटली हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पलाइन लॉन्च की, बिकॉज पीपल वर अपसेट, लोग घर पे हैं, घरों से काम कर रहे हैं या बेरोज़गार भी हो गए हैं बहुत सारे लोग, कईयों के बिजनेसेस काम नहीं कर पा रहे, तो उस हवाले से भी हमने साइकोथेरेपी से रिलेटेड कंसल्टेशन स्टार्ट की। तो ये दोनों जो सर्विसेज हैं, अगर कोई शख्स लेना चाहे तो वो आप लोगों को कहाँ पे कॉल करें? हमारा हेल्पलाइन का नंबर है आपकी सेहत का नंबर, वो वाइडली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे हर जगह। अपनी हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये फुल टाइम डेंजरस जॉब है कि आप और आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके साथ आपके सबऑर्डिनेट्स वगैरह भी हैं, तो उनको ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में डर लगा रहता होगा कि मैं अगर घर जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से कोई ना कोई ऐसा वायरस लेके जा रहा हूँ जो मेरे घर वालों के लिए ख़तरनाक है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या आप यहाँ पर ज़्यादा सेफ़ हैं या अपने घर में ज़्यादा सेफ़ होते हैं? So basically हेल्थ केयर वर्कर्स कांट स्टे होम एट दिस टाइम। मुल्क को हमारी ज़रूरत है और अगर हम भी इस वक्त घर चले जाएंगे तो फ्रंट लाइन पे फिर कौन फाइट करेगा? इस टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ सपोर्ट कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं फोर फ्रंट पे, हम डायग्नोस्टिक सर्विस हैं, हम बंद नहीं कर सकते और हमने सपोर्ट करना है डॉक्टर्स को और टेस्टिंग करनी है। हमारी पूरी बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, सैनिटाइजर्स हैं, प्रॉपर अनाउंसमेंट्स होती हैं एवरी 2 आवर्स, हैंड वॉशिंग रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, टेम्परेचर चेक किया जाता है जितने भी लोग डेली एंटर होते हैं, मास्क सब लोग पहनते हैं। इसके अलावा सस्पेक्टेड कोविड टेस्टिंग जो है उसको इंटायरली सेपरेट कर दिया गया है नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग से, ताकि सस्पेक्टेड पेशेंट वहाँ नहीं आए और उस पेशेंट को रिपोर्ट भी ऑनलाइन दे दी जाती है। सो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट वही बात है कि अगर इस लम्हे में हम भी घर बैठ जाएंगे तो मुश्किल, ये हमारा टाइम है मुल्क की खिदमत करने का। जवेरिया, बहुत अच्छा आपके साथ टाइम गुजरा और बहुत सारी हमें ऐसी मालूमात जानने का मौका मिला कि अगर एक शख्स जो है वो बैरून मुल्क जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको एक नॉलेज की ज़रूरत है, एक जहन में चीज़ होती है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपने हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया और ये एक नई पेशरफ्त हुई, आपने बताया कि आपको इस वक्त पंजाब हेल्थ केयर की जानिब से इसकी भी इजाज़त मिल गई है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एंटीबॉडीज़ का सिंपल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी टेस्ट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका।
جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے جویریہ خان کے ساتھ جو کہ چغتائی لیب کے ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہیں، اور انہوں نے ہمیں بہت ساری معلومات سے آگاہ کیا، جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چغتائی لیب گھر میں بھی سروس دے رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان کی ڈرائیو تھرو کی سروس بھی موجود ہے، اور اس وقت اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ کی بھی ان کو اجازت مل گئی ہے، اور ایک یہ واحد لیب ہے جن کو ایمریٹس کی جانب سے باقاعدہ طور پر واحد نجی لیبارٹری کے طور پہ چنا گیا ہے کہ جن کے ریزلٹس جو ہیں وہ اتھینٹک ہیں۔ اس پروگرام کے ساتھ آمنہ عثمان اپنی ہوسٹ کو اردو پوائنٹ کی جانب سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔